बहुत मैसेज आ रहे सी वीडियो असी तुहानूं पता उही लैके आउने आ जिहदे विच दम होवे ते सच्चाई होवे। वीडियो शुरू करिए। बहुत जानकारियां अज चंगियां होने वालियां है, गारंटी वालियां गड्डियां तुहानूं दिखाउणियां। उस तों पहिलां साडे पेज नूं तुसीं सबसक्राइब जरूर करो। तुसीं सबसक्राइब करना भुल जाते हो, वीडियो तुसीं जरूर देख लैंदे हो। पहलां सबसक्राइब वाला बटन दब दिओ, बैल आइकन दब दिओ, फेसबुक के उत्ते उदों तां फॉलो तो लाइक कर दिओ। गड्डियां अज तुहानूं दिखाउणियां है बिल्कुल नवीआं नकोर ते जिन्हां दे कागज़ पत्तर तो तुहानूं पूरे मिलने ही मिलने आ। नाल दी नाल जिहड़ी आ तुहानूं वारंटी भी दित्ती जाऊगी। बहुत सारियां कारां अजिहियां हो गईयां जिन्हां दी वारंटी तुहानूं दित्ती जाऊगी। देखो जी, ये ट्रूवैल जो है मारुति का जो सर्टिफाइड ऑथराइज डीलरशिप हैगी है जी। ये दो तरह दी कारां कस्टमर नूं पेश करी दियां हैगियां। एक हैगी जी सर्टिफाइड कार जिते प्रॉपर 1 साल की वारंटी ते 3 फ्री सर्विसां दिंदे आ जी। एक जी कार हुंदी है प्रॉपर साडी चैक की हुई हुंदी है जी। विटारा ब्रीजा मेरे को सारियां ही जी मारुति 800 तो लैके ब्रीजा तक की हरेक कार साडे कोल अवेलेबल आ। अप्रॉक्सीमेटली जो साडे कोल 150 कार का स्टॉक अवेलेबल है जी। 150 कार इस वेले खड़ी है तुहाडे? बिल्कुल जी। ये सारी मारुति दी या बाकी भी मिक्स भी हैगियां जी? नहीं, नॉन मारुति कार भी हैगियां। उन्होंने असीं जिहड़ी हैगी अलग तक साइड ते करके जिहड़ी ये सेल करते हैं। एक शुरुआत कित्थों हो जाती है अपने कोल कार दे रेट की आपां गल करिए कस्टमर के हिसाब दे नाल? ये चीज़ साडी अलग हैगी है। असीं ना कस्टमर को जिद्दां भी साडे कोल गड्डी लैण आउंदा कस्टमर नूं पेमेंट रसीद उत्ते गल हुंदी आ। साडी कोई वर्बली कमिटमेंट नहीं हैगी। मैं दसना चाहुंदा दर्शकां नूं, अगर कोई कार मेरे को बुक करा जांदा, कोई प्रॉब्लम पै जांदी हैगी आ तो कार नहीं खरीद पांदा तो असीं उहदी बुकिंग पूरी जिन्नी अमाउंट रिफंड करदे हैगे आ। साडा सिस्टमैटिकली काम हैगा, सिस्टम तो बाहर नहीं हैगे। क्या बात। दूजा एक साडा फिक्स रेट जिद्दां हुंदा है, साडे बहुती बारगेनिंग नहीं करनी पैंदी कस्टमर नूं आण के, क्योंकि आ जिहड़ा सिस्टम तुहानूं मैं दिखा रिहा तुहानूं किसी डीलरशिप दे उत्ते इह चीज़ सिस्टम नहीं मिलना हैगा। ठीक है जी। साढ़े जिन्नी भी तुसीं पेमेंट करोगे उहदी रसीद बकायदा तौर पर कार का एस्टीमेट और सारा कुछ उन्होंने दिता जाऊगा। देखो हर वेले मेरे को ना बैंक के जोड़े 2 तो 3 एम्पलॉई मेरे को अवेलेबल होंगे है। असी 2 तरह के लोन होंगे, एक PSU पब्लिक सैक्टर यूनिट, सरकारी बैंक PNB SBI, ठीक है जी। सरकारी बैंक भी लोन करती है साढ़े को, और सैमी गवर्नमेंट में HDFC हो गई, ICI हो गई, कोटक हो गई, AU हो गई, चोला हो गई, हरेक तरह की फाइनेंस कंपनी साढ़े टाई अप हैगी आ। कस्टमर नूं लोन कराउण दी खुद ही नहीं हैगी आ, उहदी साडी खुद ही वैल्यूएशन होंदी आ, साडा खुद ही जिहड़ी हैगी आ उहदी कोटेशन होंदी हैगी आ। जो बैंक को फैसिलिटी चाहिए अं खुद प्रोवाइड करी दी है। कॉन्फिडेंस लैवल चाहिए। सत श्री अकाल दोस्तों, कैमरा जिहड़ा फोकस शुरू होया ट्रू वैल्यू तो ਉਹਦੇ थले हेठा ट्रू वैल्यू लिखा जिहड़ा ਉਹਦੇ हेठा खड़ा हैगा मैं। बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आए थे कि ਜਦੋਂ उन्होंने यूज्ड कार जिन्हों सैकेंड हैंड कार कह दें खरीदनी होंगी है तो उन्होंने कदे लुधियाने जाना पैंदा, कदे पटियाला तो कदे मोगा जाना पैंदा, तो उत्थे जाके भी कई बारी जिहड़ी आ दुआबे वालियां दी या कस्टमर्स की जिहड़े इस इलाके च उन्होंने तसल्ली नहीं होंदी। बहुत मैसेज आ रहे सी वीडियो असीं तुहानूं पता उही लैके आउने आ जिहदे विच दम होवे तो सच्चाई होवे। वीडियो शुरू करिए। बहुत जानकारियां अज चंगियां होने वालियां है, गारंटी वालियां गड्डियां तुहानूं दिखाउणियां। उस तों पहिलां साडे पेज नूं तुसीं सबसक्राइब जरूर करो। तुसीं सबसक्राइब करना भुल जाते हो, वीडियो तुसीं जरूर देख लैंदे हो। पहलां सबसक्राइब वाला बटन दब दिओ, बैल आइकन दब दिओ, फेसबुक के उत्ते उदों तां फॉलो तो लाइक कर दिओ। गड्डियां अज तुहानूं दिखाउणियां है बिल्कुल नवीआं नकोर ते जिन्हां दे कागज़ पत्तर तो तुहानूं पूरे मिलने ही मिलने आ। नाल दी नाल जिहड़ी आ तुहानूं वारंटी भी दित्ती जाऊगी। बहुत सारियां कारां अजिहियां हो गईयां जिन्हां दी वारंटी तुहानूं दित्ती जाऊगी। ज़्यादा जानकारी लैण दे लई आपां भाजी हुणां नाल मनदीप सिंह जी साडे नाल ने। यह हैगा ट्रू वैल्यू मारुति कंपनी का जिहड़ा एक तरह नाल कह लीए कि ये उन्हां दे नाल टाई अप ने
ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜੀ ਕੋ ਚੱਲਦੇ ਲੈਣੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਮੜ ਜਾ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਵਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਆਜੋ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਚੰਨੀ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਸਹੀ ਰੇਟ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਵਰਨਾ ਖਰੀਦੀ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦਾ ਐਕਸਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਾ ਆਉਣ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗਾ ਮਾਰੂਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰਾਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਰ, ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਤੇ 3 ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, 376 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੇਮ ਫੀਲਿੰਗ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਵੀਂ ਕਾਰ 'ਚ 3 ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ 3 ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਫੁੱਲ ਵਾਰੰਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੁੱਲ ਵਾਰੰਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ 0 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਰੂਤੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲੀ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੇੜਾ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮਾਰੂਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਾਰੰਟੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰੂਤੀ ਦੀ ਕਾਰ ਆ ਉਹ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਰ ਆਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਦਰ ਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵਰਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਨਸਪੈਕਟਡ ਕਾਰ 'ਚ ਆਏਗੀ। ਅਦਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਪੈਕਟਡ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਦੇਸੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਏ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ? ਜਾਨੀ ਮਾਰੂਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਰੇਕ ਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਪੈਕ ਸ਼ੀਟ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਫਰੰਟ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਦਾ ਲੋਗੋ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰ ਆ ਵਿਦਆਊਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਓਕੇ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਰਸੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਰਸੀ ਆਪ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਸ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਰਸੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬਾਈ ਪੋਸਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਧ ਅਧੂਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨਕੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਲੋਏ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਸ਼ਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਚੱਕੇ ਤੇ ਅਲੋਏ ਵੀਲ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣਨੀ ਹੋਵੇ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਊਗੀ ਜੀ? ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ 6,80,000 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਇਹ 2021 ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ। 21 ਮਾਡਲ 2021 ਮਾਡਲ ਹੈਗੀ ਆ। 30,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰੰਟੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੋਸਟਲੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੋਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ 2,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੀ ਆ। ਇਹ ਬਲੀਨੋ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ 40,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈਗੀ ਹੈ 30,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਆਪਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਜਰੀਕ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਦਾਂ ਗੱਡੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਲੱਗਣ ਡਈ ਆ। ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਓਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਭਾਜੀ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਾਲਸ਼ਾ ਪੂਜਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਪਾਲਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ truevalue.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੋਡੀ ਸ਼ਾਪ ਚੈਨਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈੱਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਓਕੇ। ਜੋ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਗੇਅਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਾਰੰਟੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇੱਕ RF ਕਾਊਂਟਰ ਹੈਗਾ। RF ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ, ਵੈਕਿਊਮ, ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੰਪਨੀ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦੀ ਆ। ਮਾਰੂਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਦੀ ਸਨੈਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ, ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ੀਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਟੀਮ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੇ ਸਟicker ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਰਕੋਡ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਰਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। XL6
ਵਿਟਾਰਾ ਬਰੀਜ਼ਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰੂਤੀ 800 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਰੀਜ਼ਾ ਤੱਕ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 150 ਕਾਰ ਦਾ ਸਟਾਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੀ। 150 ਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਰੂਤੀ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਨਾਨ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਲੱਗ ਤੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਦੇ ਰੇਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ? 50,000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 10-11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਨੰਬਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚੁਆਇਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੁਆਇਸ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚੁਆਇਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਲਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਬਰੀਜ਼ਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ 5 ਕਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਆ ਵਾਕਈ ਯਾਰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਟੋ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਲਟੋ ਦਾ ਹਰੇਕ ਮਾਡਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਆਲਟੋ ਦੇ ਮਾਡਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਲੀਨੋ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਵਿਫਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਵਿਫਟ 2014 ਮਾਡਲ, 15 ਮਾਡਲ, 16 ਮਾਡਲ, 17 ਮਾਡਲ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਵੀ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀ ਵੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਦੇਖ ਲੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲੈ। ਸਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਆ ਵਿਦਆਊਟ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਰੂਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਸਟਮਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਹੀ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਤੇ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਦੂਰੋਂ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ, ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੋਲ ਤੋਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਆ। ਕਸਟਮਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਡੀਲਰ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਡੀ ਲਵੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਲਵੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮੀਟਰ ਦੀ 100% ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਰ ਆ ਵਿਦ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏਗੀ, ਵਿਦਆਊਟ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁਣ, ਚਲੋ ਵੱਖਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਟੈਂਪਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੂਸਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਵਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅੱਛਾ, 2-3 ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗੱਡੀ ਚਮਕਦੀ ਖੜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ ਜੀ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ? ਕੋਈ 1-2 ਨੁਕਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਕਸਟਮਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਰਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਸਟਮਰ ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੇਅਰ, ਐਕਸਲ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਰੇਡੀਏਟਰ, ECM, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਐਕਸਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਥੱਲਿਓਂ ਗਲੀ ਆ ਜੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਰੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨਵਾਂ ਪੈਣੇ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਪਰਚੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 376 ਪੁਆਇੰਟ ਪਰਚੇਜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ। ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਰ ਆ, ਇਨਸਪੈਕਟਡ ਕਾਰ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਕਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਨਸਪੈਕਟਡ ਕਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਨੋਰਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਦੇ 5 ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਾਰ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਦੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਾਰ ਮੇਜਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਐਪਰਨ ਜਾਂ ਪਿੱਲਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਨਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਲੱਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਡੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਿਚੋੜ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਦੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਰਮਸ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਨਹੀਂ, ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਪੈਕਟਡ ਕਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਆਹ ਕਾਸਟਿੰਗ ਆ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੀਟ ਆ, ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਰਨਜੀਤ ਭਾਜੀ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਲਟੋ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਾਡਲ, ਜੀਅਰ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 19,644 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਆ, 4 ਉਹਦੇ ਰੇਟਿੰਗ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਾਰਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਬਾਰਕੋਡ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਰੇਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇਖਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 376 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ, ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਸਰੀ ਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ,
ਕਾਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਰ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਾਰ ਦੇ ਟਾਇਰ ਕਿੰਨੇ % ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਰੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਓਨਰ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਡੀਲਰ ਕੋਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ 3 ਲੱਖ ਦੀ, ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਰੁਸਿਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਸਟਮਰ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ, ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਰਸੀਦ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵਰਬਲੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਪੂਰੀ ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਰਿਫੰਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੀ ਰਸੀਦ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਆਲਟੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆ ਗਿਆ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹਾਲੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲੋਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ 5000 ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋਗੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਫੰਡ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇੱਕ ਸਰ 250 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਰਜਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। 250 ਰੁਪਇਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਪੇਮੈਂਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪੂਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਨ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਕੱਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਨ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੋਨ ਦਾ ਭਾਜੀ, ਹੁਣ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਤੜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਨ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਤੋਂ 3 EMPLOYE ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ PSU ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਯੂਨਿਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, PNB, SBI, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੀ ਲੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਸੈਮੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ HDFC ਹੋ ਗਈ, ICI ਹੋ ਗਈ, ਕੋਟਕ ਹੋ ਗਈ, AU ਹੋ ਗਈ, ਚੋਲਾ ਹੋ ਗਈ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੇ ਟਾਈ ਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਲੋਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਹੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੋ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਲੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਕਈ ਪਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਲੋਨ ਏਜੰਟ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਫਲੈਟ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰਿਡਿਊਸੇਬਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਹੋਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਚੋਲਾ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਫਲੈਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਸਟਮਰ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੈਸੇ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਲਈ ਫਲੈਟ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਰਿਡਿਊਸੇਬਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਰ ਬੈਂਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਲਾਤੀ, ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਉਹ ਵੇਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਰਜਸ ਲਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ truevalue.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਚ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ITI ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ ਤੇ। ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ITI ਨੀਅਰ ITI ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ITI ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰੂਮ। ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ 2 ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਲਿਖ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 2 ਨੰਬਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ 98767 33434, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 96478 96478 ਜੀ, 96478 96478 ਜੀ। ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਸਮਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਵੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤੀ ਮਰਾ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਗੇੜਾ ਕੱਢਣਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਪਸੰਦ ਆ, ਹਰੇਕ ਗੱਡੀ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਆ ਚੰਨੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਖਾਣਗੇ ਕੈਮਰਾ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਮਾਰੂਤੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਰਾਈਡ ਲਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਚਿਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ,
ਬਾਰਕੋਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਕੋਡ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੰਸਪੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ 19-21 ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਵਾਰੰਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਭਾਜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੂਰਾ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਸ ਕਰ, ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਡਿਟੇਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਟਰੂ ਵੈਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਆਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ, ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫੇਸਬੁੱਕ, YouTube ਉੱਤੇ, ਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦੇਣਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ।